character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalambakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, last forever. Check friends to see the culture. Lovely teachers and for wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7. Good evening 11th standard economics students. I hope you all are happy and safe. So safe இருங்க, ஹாப்பியாக இருங்க, ஸ்டடீஸில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கள். ஓகே, இப்போ நம்ம செகண்ட் லெசன் போகலாம். Already we saw in that class itself the consumption analysis. Okay, the consumption means the consume the goods by the consumers. Okay, we have that we have the detail is about that law of market. Okay, law of demand. The law of demand is said by Alfred Marshall. When the prices of commodity increases, the demand for commodity decreases. Price increase ஆகும்போது demand வந்து decrease ஆகும். When the prices of commodity decreases, the demand automatically increases. So this is the inverse relationship between demand and that means demand and supply, that demand and price. Okay, so அதில் நம்ம ஒரு diagrammatic பார்த்தோம். diagramல நம்ம இங்கே 5 goods பார்த்தோம். 5 goods பார்க்கும்போது when the consumer, okay, just to recall that last portion, that's my last covered portion, and the prices of apple or orange. Okay, we have the 5 price இருக்கும்போது he buy only one. Okay, one apple. The prices of apple 4, the consumer buys the 2 apple. The prices of apple 3, the consumer buy the 3 apple. The prices of apple 2, the consumer buy the 4 apple. The prices of apple 1 rupees. Okay, he buy the 5 apples. Okay, so the price increases. Okay, price increases, demand decreases. Okay, the prices of commodity increases, the demand for commodity is decreases. The same thing, the prices of commodity decreases, the demand automatically increases. The purchasing power of consumer. Okay, so அப்போ அதிகமாக வாங்குவாங்க. இதை தான் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம். Okay, today we see about that market demand. Okay, the market demand for a commodity, the market. Okay, market nale is a buy and sell. Market is a place where the buy and sell of the goods. Okay, so the market demand for a commodity நும்போது market நும்போது not only as a individual consumer பொறுத்து அமையாது. அவங்க ஒரு இண்டிவிஜுவல், அதாவது ஒட்டுமொத்தமான கன்சியூமருடைய டிமாண்ட் தெரியுறது தான் வந்து மார்க்கெட் டிமாண்ட். இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா ஏ கன்சியூமர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, the prices வந்து 3 இருக்கும்போது he buys the 2. ஓகே, the B consumer, the prices 3 இருக்கும்போது the same அவரும் என்ன பண்ணுறாரு, 2 தான் வாங்குறாரு. அதே வந்து தேர்டு கன்சியூமர் என்ன பண்ணுறாங்க, சி கன்சியூமர், prices 3 இருக்கும்போது he buys 4. ஓகே, அப்போ 2 plus 2 plus 4 equal to 8. Okay, this is the price. அதே போல் the price, that means price வந்து decrease ஆயிடுச்சு. 1 rupees இருக்கும்போது 1 இருக்கும்போது he buys 5. Okay, அதே வந்து 1 இருக்கும்போது the same so the buy is 1 rupee இருக்கும்போது he buys 6. Okay, புக்கில் கரெக்டாக இருக்குமா, இங்கே கொஞ்சம் மிஸ்டேக்டாக இருக்குது, அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 6. ஓகே, அதே வந்து பி கன்சியூமர் என்ன பண்ணாங்க, ப்ரைஸ் 1 இருக்கும்போது he buys 8, நியர்பை 8க்கு நியராக போட்டுக்கோங்கம்மா, 8. ஓகே, அந்த சி கன்சியூமர் ஆல்சோ 8. இங்கே ஷார்ப்பாக இருக்குது பாருங்கள், ஆனால் இங்கே மட்டும் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது. நம்ம 5 கன்சிடர் பண்ணிட்டோம், அதுக்கப்புறம் புக்கில் பார்த்த பிறகு தான் தெரியுது 6. அதே போல் இங்கே 8, இங்கே 8. அப்போ 6 + 8 + 8. ஓகே, ஸோ அப்போ டோட்டலி
22. ஓகே, ஸோ அதே போல் இங்கே பார்த்தோன்னா இது வந்து கன்சியூமர் டிமாண்டு, திஸ் ஒன் இஸ் த டிமாண்டு. அப்போ ப்ரைஸ் பார்த்தோன்னா ப்ரைஸ் அதாவது 3 rupees இருக்கும்போது, இது 1 rupees இருக்கும்போது, ப்ரைஸ் 1 rupees இருக்கும்போது, நெக்ஸ்ட் அதே வந்து ப்ரைஸ் வந்து 3 rupees இருக்கும்போது பார்த்தோன்னா 2 + 2 + 4 அப்போ 8. ஸோ இப்போ நல்லா கவனிங்க, when the prices of 3 the consumer buys, இது price, the prices 3 இருக்கும்போது consumer buy demand எவ்வளோனா 8. ஓகே, consumer buy the 8 goods. ஓகே, the prices 1 இருக்கும்போது ரெடியூஸ் ஆகுது, ப்ரைஸ் வந்து நான் அது ரெடியூஸ் ஆகுது, அப்போ he buys 22. this one is இப்போ டிமாண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு, ப்ரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது, டிமாண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இது நம்ம தியரியில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். the market demand curve. Okay, the market demand curve for a commodity is derived by adding the quantum of demanded of a commodity by all the individual A consumer, B consumer, C consumer பார்த்தோம் இல்லையா, the constituting the market. Okay, individual consumer உடைய demand எல்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக சேர்த்து தான் வந்து market demand சொல்கிறோம். Okay, in the diagram given above, the final market demand curve represent the addition to the demand curve of the individual. எல்லா additionும் சேர்த்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், லாஸ்ட்டு market demand curve. அப்போ market demand curve என்ன பார்த்தா, the price is 1, the price இது இந்த the y axis we have the price இல்லையா, the x axis we have the quantity demanded. Okay, so the price 1 இருக்கும்போது he buys a 8. அதே வந்து price வந்து 3 இருக்கும்போது he buys a price 3 இருக்கும்போது he buys a 8. அதே 1 rupees இருக்கும்போது he buys a 22. So demand curve. Okay, so this one is a market demand curve. Okay, so addition to the demand curve, yes, in the diagram given above, the final market demand curve represent the addition to the demand curve of individual A, B, C at the same price. Okay, same price na rendu price mention பண்ணிருந்தாங்க, 1 rupee and 3 rupees. Okay, he buys a 3 rupees இருக்கும்போது total consumer உடைய demand எவ்வளோனா 8 only. அதே ப்ரைஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு, 1 rupee இருக்கும்போது தட் மீன் ஒட்டு மொத்தமாக மார்க்கெட்டுடைய டிமாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 22. அப்போ ப்ரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது, டிமாண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, இப்போ இந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இஸ் 3 சொல்கிறாங்க பாருமா, இங்கே இந்த மார்க்கெட் டிமாண்ட் இஸ் ஒன்லி 2. ஃபஸ்ட்டு ஏ கன்சூமர் 2 பை பண்ணுறாரு, பி கன்சூமர் 2, த சி கன்சூமர் 8. அப்போ மார்க்கெட் டிமாண்ட் பார்த்தோன்னா 3 rupees இருக்கும்போது 8. ஓகே, when the price is 1 rupees, அதே 1 rupee இருக்கும்போது the market demand is first A consumer வந்து 6 வாங்குறாங்க, B consumer 8 purchase பண்ணுறாங்க, அதே C consumer 8, the total demand பார்த்தோன்னா 22. இது ப்ரைஸ் வந்து 1 ரூபா இருக்கும்போது, அப்போ ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, டிமாண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது. இங்கே ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது, டிமாண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்குது. திஸ் இஸ் அ மார்க்கெட் டிமாண்ட். ஓகே, as in the case of the individual demand schedule, the market demand curve is at a price, at a place, at that time. Okay, இது as a particular priceல that mean ஒரு particular priceல particular placeல particular market timeல வந்து அது வந்து மீட் பண்ணுது. Okay, this is the market demand schedule. Okay, அப்படியே one time go through பண்ணிக்கோங்கம்மா. Next we see about the determinants of demand. Determinants. Okay, தீர்மானிக்கும் காரணிகள் எதனா டிமாண்டை வந்து தீர்மானிக்கிறது. ஓகே, தீர்மானிக்கிறது எடுத்துக்கலாம், அட்ஸ் எஃபெக்டிவ்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, த டிமாண்ட் பார்க்கணும், த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சேஞ்சஸ் இன் டேஸ்ட் அண்ட் ஃபேஷன்ஸ். ஓகே, ஒரு கூட்ஸ்லேருந்து நம்ம இன்னொரு கூட்ஸுக்கு மாறுறதுக்கோ இல்லாட்ட ஒரு கூட்ஸுடைய டிமாண்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கோ டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கோ த ஃபஸ்ட்டு டிட்டர்மினன்ட் எதுனா த டேஸ்ட் அண்ட் ஃபேஷன்ஸ். டேஸ்ட் அண்ட் ஃபேஷன்ஸ்னு த டெக்னாலஜி. ஓகே, ஸோ we see about the demand for some goods and services is very susceptible, okay, to change. Susceptible mean that mean பாதிக்கிற காரணிகள்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே,
perceptible changes in taste and fashion. Sometimes நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி டிமாண்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகவும் செய்யும், இன்க்ரீஸ் ஆகவும் செய்யும். ஓகே, ஒரு நார்மலாக ஒரு பிராண்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், ஒரு டீ பிராண்டை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஓகே, டாடா டீ, அதனுடைய டேஸ்ட் நம்மளுடைய நாளடைவில் அது ரொம்ப பிடிச்சிச்சுன்னா அதையே எவ்வளோ ப்ரைஸாக இருந்தாலும் அதனுடைய டிமாண்டு நம்ம வாங்கிகிட்டே இருப்போம். இன்கேஸ் நம்மளுக்கு அதனுடைய டேஸ்ட்டு ரீசெண்டாக பிடிக்காம வேறு எதனா 3 ரோசஸோ நம்மளுக்கு ஏதோ வேறு எதனா பிராண்ட் நம்மளுக்கு பிடிக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம என்ன பண்ணிப்போம், நம்மளோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை சேஞ்ச் பண்ணிப்போம். அப்போ டேஸ்ட்டு ஏற்கனவே நல்லா இருந்ததுன்னா டிமாண்ட் வந்து பக்காவாக போயிட்டு இருக்கோம், குட் லெவலில் போயிட்டு இருக்கோம். அதனுடைய டேஸ்ட் நம்மளுக்கு ஒத்து வரலன்ன போது அந்த பொருளுடைய குட்ஸுடைய டிமாண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி டிக்ரீஸ் ஆகிடும். நம்ம போகிற இன்னொரு குட்ஸ் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுற நம்மளுக்கு விருப்பப்படுற இல்லாட்டா ஒரு ஆட் மூலிமா நம்ம அட்ராக்ட் ஆகிற குட்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டிமாண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிப்போம். ஓகே, ஸோ இப்போ டேஸ்ட் அண்ட் ஃபேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிப்போம். ஓகே, த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த டேஸ்ட் அண்ட் ஃபேஷன். செகண்ட் ஒன் சேஞ்சஸ் இன் வெதர். ஓகே, நம்மளுக்கு ரொம்ப ஒரு ஆஃப்டர்நூன் டைமில் ஒரு 4 o'clock டைமில் நம்மளுக்கு ஒரு டீ குடிக்கணும் போல் இருக்குது, என்னென்னா நம்மளுக்கு அது குடிப்போம். அதே வந்து ரொம்ப கோல்ட் சீசனாக இருக்குது, தட் மீன் சம்மர் தட் மீன் வின்டர் சீசனாக இருக்குது, ரெய்னி சீசனாக இருக்குன்னா நம்ம அதை குடிக்க மாட்டோம். ஓகே, அது சேஞ்ச் ஆகிடும். அதே போல் தட் மீன் நம்பர்லாம் நம்ம எப்போ அது ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம்னா ரெய்னி சீசனில் யூஸ் பண்ணுவோம். சம்மர் சீசனில் அதுக்கான நீட்ஸே இருக்காது. எங்கேயாவது ரொம்ப தூரம் ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸில் நடக்கிறேன்னா வேணால் அதை யூஸ் பண்ணுவோம். ரொம்ப கன்சிஸ்டண்ட்டாக அதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இன்னும் மட்டும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ வெதருக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஒரு குட்ஸை வந்து டிமாண்டு அதிகமாகவும் செய்யும், கம்மியாகவும் செய்யும். That an unusually bright summer result in increase in demand for cool drinks. அப்போ சம்மர் சீசனில் நம்ம அதிகமாக எதை லைக் பண்ணுவோம், ஹாட் ட்ரிங்க்ஸை விட கூல் ட்ரிங்க்ஸ் தான் நம்ம அதிகமாக லைக் பண்ணுவோம். அப்போ அதுபோல் சம்மர் டைமில் வந்து கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வந்து என்ன ஆகும், டிமாண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, taxation and subsidy. Okay, the taxation. ஓகே, இப்போ டாக்ஸேஷன் சப்சிடி வந்து டிமாண்டில் வந்து எப்படி வந்து இம்பாக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இஃப் ஃப்ரெஷ் டாக்ஸஸ் ஆர் லீவ்டுனா இம்போஸ்ட் ஆர் எக்ஸிட்டிங் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் ஆன் கமாடிட்டி ஆர் இன்க்ரீஸ் த ப்ரைஸஸ் ஆஃப் கோஸ் அப். ஓகே, டாக்ஸஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக டாக்ஸ் போடுறாங்க. ஓகே, ஃப்ரெஷ்ஷாக போடுறாங்க, அதுவும் ஏற்கனவே இருக்கிற டாக்ஸை விட ரொம்ப அதிகமாக போடுறாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த குட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூசர் என்ன பண்ணுவேன்னா அதிகமான விலையில் வைப்பார். ஓகே, அவர் நார்மலாக ப்ரைஸ் வந்து தட் மீன் ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் டாக்ஸஸ் பே பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா அவர் நார்மலான அந்த ப்ரைஸ்லேயே வந்து நம்மளுக்கு கொடுப்பாரு. அதே அவர் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ப்ராக்ரெசிவ் டேக்ஸ் கட்டுறாரு. ப்ராக்ரெசிவ் டேக்ஸ் மீன் when the income increases the tax rate also increases இல்லையா. அப்போ அதிகமாக டேக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த டேக்ஸை யார்கிட்ட வாங்க முடியும், அவர் விற்கிற அந்த குட்ஸ் மூலிமா, அது மீன் கன்சியூமர்கிட்ட தான் அவர் என்ன பண்ண முடியும், வாங்க முடியும். அப்போ அந்த குட்ஸுடைய ப்ரைஸ் என்ன பண்ணிடுவார், அவர் ஏற்றிடுவார். ஓகே, ஸோ அப்போ if fresh taxes are levied, கவர்மெண்ட் இம்போஸ் பண்ணுறாங்க, ஆர் the existing rates of taxation on commodity are increased, ஏற்கனவே டாக்ஸஸை அவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கட்டுறாரு என்ற பட்சத்தில் the prices go up. ஓகே, ப்ரைஸஸ்னா மட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதிகமாகிடும். அப்போ அவர் வந்து அதனுடைய பேலன்ஸ் எங்கே பண்ணுவார்னா அந்த கூட்ஸை விற்கும் போது தான் அவர் ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாக தான் விற்க முடியும். அப்போ தான் அவர் வந்து என்ன பண்ண முடியும், ப்ராஃபிட்டை வந்து ஏர்ன் பண்ண முடியும். ஓகே, இந்த சப்சிடிஸ், அதே வந்து டாக்ஸஸ் வந்து ப்ரைஸ் அதிகமாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. சப்சிடி வில் பிரிங் டவுன் த ப்ரைஸஸ். சப்சிடிஸ் அதே மானியம் எல்லாம் வாங்குறாங்க அக்ரிகல்ச்சர் குட்ஸுக்கு, அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூசர் தட் மீன் கல்டிவேபிள் பண்ணுறவங்க வந்து அவங்களுக்கு சப்சிடிஸ் வாங்கி கவர்மெண்ட்டில் நிறைய மானியங்கள்லாம் வாங்கி கம்மியான ரேட் ஆஃப் ப்ரைஸஸ்லாம் வந்து அவங்க தட் மீன் சீட்ஸு தட் மீன் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் பெஸ்டிசைட்ஸ் எல்லாம் வாங்குறாங்கன்ற பட்சத்தில் அவங்க வந்து கம்மியான ரேட்டில் கொடுப்பாங்க. ஓகே, தட் அப்போ வந்து டாக்ஸேஷன் வந்து ப்ரைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம், that means subsidies வந்து price வந்து decrease பண்ணும். Okay, will bring down the prices, therefore நல்லா நோட் பண்ணுங்கம்மா, therefore taxes reduce the demand. மறைமுகமாக என்ன சொல்கிறாங்க, taxes அதிகமாக இருக்கும்போது ப்ரைஸ் அதிகமாகுது, ஆட்டோமேட்டிக்கலி அங்கே என்ன ஆகுது, டிமாண்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது. புரியுதாம்மா? ஸோ இந்த டாக்ஸஸ் அதிகமாக பே பண்ணிட்டாரு, ஆனால் ப்ரைஸஸ் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னோம், அதிகமாகிடுச்சு. ப்ரைஸ் அதிகமானாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக டாக்ஸஸ் என்ன பண்ணுதுன்னு அர்த்தம், டிமாண்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது. அண்டு சப்சிடிஸ் வந்து ரைஸ் த டிமாண்ட். சப்சிடிஸ் வாங்கிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ப்ரைஸ் வந்து கம்மியான விலையில் விற்கிறாங்க, அப்போ வந்து டிமாண்ட் வந்து என்ன ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, திஸ் இஸ் அ டாக்ஸேஷன். அப்போ டாக்ஸேஷன் வந்து பர்ச்சேசிங் பவரை கம்மி பண்ணுது, சப்சிடிஸ் வந்து பர்ச்சேசிங் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. இதுதான் எக்கனாமிக்கலாக பண்ணுறது. இட்ஸ் நார்மலாக சொல்லணும்னா டாக்ஸேஷன் வந்து ப்ரைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது, சப்சிடிஸ் வந்து ப்ரைஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ டாக்ஸேஷன் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது பர்ச்சேஸ் பண்ணுறவங்க வந்து கம்மியாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க, சப்சிடி மானிய உதவியில் ரொம்ப சீப் ரேட்டில் கொடுக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, நல்லா அதிகமாக வாங்குறாங்க. திஸ் இஸ் தட் மீன் இம்பாக்ட் ஆக
நெக்ஸ்ட் சேஞ்சஸ் இன் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். ஓகே, எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது. ஓகே, எதிர்பார்த்தல். The expectations also bring about a change in demand. Expectation of rise in price is future result in increase in demand. Okay, so இது இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஆனியன் 1 kg ஆஃப் ஆனியன் இஸ் 100. அதிலே வந்து ரொம்ப குவாலிட்டியான ஆனியன் வந்து 110 சொன்னாங்க. எஸ்டர்டே கூட போகும்போது 110 சொன்னாங்க. அதே ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் குவாலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறது பார்த்தோன்னா 90 or 95 சொல்கிறாங்க. இதே வந்து ஃபர்தராக இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது இன்னும் வந்து 120 130 போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னா நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ணி வாங்கி வச்சுப்பாங்க. தீபாவளி எல்லாம் வருது, அப்போ நம்ம நிறைய வாங்கினது வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷன் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இன்னும் ஃப்யூச்சரில் விலை அதிகமாகினே போகும்னு நினச்சாங்கன்னா அந்த ஷார்ட் பீரியடில் டிமாண்ட் வந்து என்ன ஆகும், அதிகமாகும். ஏன்னா எல்லாரும் சீக்கிரமாக வாங்கிட்டு வச்சுக்கணும்ன்ட்டு நினைப்பாங்க. ப்ரைஸ் அதிகமாக போகுதுன்னு தெரிஞ்சாலே. அதே போல் தான் கோல்டு இன்னும் அதிகமாகிட போகுது. தீபாவளி சீசன் வருது, இப்போ 38 சம்திங் இருக்குது, இன்னும் 40 கிட்ட போய் 40 to 45 கிட்ட போயிட்டு போகுதுன்னு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, சீக்கிரமாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுறாங்க. அப்போ ஃப்யூச்சரில் ப்ரைஸ் இன்னும் அதிகமாகுதுன்னு தெரிஞ்சேன்னா அந்த பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷனில் டிமாண்ட் என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, the expectations also bring about a change in demand. இப்போ சொல்கிறாங்க பாருமா, the expectations of rise in price in future. ஃப்யூச்சரில் அதாவது தட் மீன் வருகிற காலங்களில் இன்னும் அது ப்ரைஸ் இருக்கிறது ஆல்ரெடியே அதிகமாக இருக்குது, இன்னும் ப்ரைஸ் அதிகமாகுதுன்னு அவங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்துருச்சுன்னா அதாவது கன்சியூமருக்கு த ரிசல்ட் இன் இன்க்ரீஸ் இன் டிமாண்ட். ஆட்டோமேட்டிக்கலாக டிமாண்ட் என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ அப்படியே ஒன் டைம் பார்த்துப்பாங்கம்மா. நெக்ஸ்ட் சேஞ்சஸ் இன் சேவிங். சேவிங் அண்ட் டிமாண்ட் ஆர் இன்வெர்ஸ்லி ரிலேட்டட். இன்வெர்ஸ்லி ஆப்போசிட் ரிலேஷன். ஓகே, சேவிங்னா இப்போ சேவ் பண்ணாமல் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மளுடைய இன்கம், ஓகே, நம்மளுடைய தட் மீன் பேரண்ட்டுடைய இன்கம், நம்மளுடைய ஃபேமிலியோட இன்கத்தில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கன்சம்ஷன் பண்ணுறோம். கன்சம்ஷனுடைய ரிமைனிங் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சேவ் பண்ணுறோம். ஆனால் ஒரு சில ஃபேமிலியெல்லாம் பார்த்தோன்னா அவங்களுடைய ஃப்யூச்சர் எக்ஸ்பெக்டேஷன், ஐ மீன் வீடு கட்டணும், இல்லாட்டா வந்து ஒரு விசேஷம் இருக்குது, பொண்ணுக்கு கல்யாணம் இருக்குது, பிள்ளைக்கு கல்யாணம் இருக்குது, ஏதோ ஒரு அவங்க எதிர்பார்த்து அவங்களுடைய கோல்ஸை வந்து அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க சேவ் பண்ண நினைப்பாங்க. அப்போ சேவ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக டிமாண்ட் என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். சேவ் மென்டாலிட்டியே இல்லை, இப்போதைக்கு இருக்கிறது நம்ம சம்பாதிக்கிறதே வந்து நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு தான், நல்லா வாழறதுக்கு தான் நினச்சாங்கன்னா அவங்க ஏர்ன் பண்ணுற இன்கம் எல்லாம் அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுலே இருப்பாங்க. சேவிங்ன்ற மென்டாலிட்டி இருக்காது. அஃப்கோர்ஸ் சேவிங் இருக்கும், ஆனால் சேவிங் மட்டுமே மென்டாலிட்டியாக இருக்காது. அதே வந்து ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி அவங்க ஏதோ ஒரு ஃப்யூச்சரில் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்குது, பொண்ணு கல்யாணம் இருக்குது, பிள்ளைக்கு கல்யாணம் இருக்குது, பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்டடீஸ் இருக்குது, ஹையர் ஸ்டடீஸ் இருக்குது, அப்போ நம்ம சேவ் பண்ணணும். இப்போ இருக்கிற நம்மளுடைய கம்மியான இன்கமோ அதிகமான இன்கமோ இப்போ சேவ் பண்ணால் தான் நம்ம ஃப்யூச்சரில் நம்ம அதை ஃப்யூச்சரில் இருக்கிற எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ண முடியும்னு நினச்சாங்கன்னா அப்போ சேவ் பண்ணுவாங்க. அப்போ சேவிங் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கன்சம்ஷன் ஆகும், கம்மியாகும். ஆட்டோமேட்டிக்கலி நார்மலி நெசசரி குட்ஸை வாங்குவாங்க, அன்னெசரியாக லேவிஷ்னஸாக செலவு பண்ணுறது என்ன பண்ணிப்பாங்க, ரெடியூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ சேஞ்சஸ் இன் சேவிங்ஸ் அண்ட் டிமாண்ட் ஆர் இன்வெர்ஸ்லி ரிலேட்டட். ஓகே, ஒன் டைம் பார்த்துக்கோங்கம்மா. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட் ஆஃப் ட்ரேட் ஆக்டிவிட்டி. During the period of boom and prosperity, the demand for all commodity tend to increase. பூம்னா ரொம்ப கண்ட்ரி ரொம்ப வெல் டெவலப்டு பொசிஷனில் இருக்குது, எல்லாருக்கிட்டுமே ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுது, எல்லாருடைய டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸும் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இன்க்ரீஸ் ஆகணும் போது அப்போ ஏர்னிங் இன்கம் எல்லாம் எல்லாருக்குமே நிறைய இன்கம் வந்துட்டு இருக்கும். அப்போ அவங்க வந்து நிறைய தாராளமாக செலவு பண்ணுவாங்க. அப்போ எல்லா குட்ஸுடைய டிமாண்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ நாம் லாஸ்ட் ஒரு 3-4 மந்த்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபேஸ் பண்ணோம் இல்லையா, ஒரு டல் சுச்சுவேஷன். அப்போ யாருமே வெளியில் போகவே முடியல, நம்ம நார்மலாக வந்துட்டு இருக்கிற இன்கம் எல்லாமே கட் ஆகிடுச்சு. அதுபோல் டைமில் நம்மளுடைய டிமாண்டு அப்போ எல்லா அன்னெசரி குட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ரொம்ப கம்மி பண்ணிடுவோம். அப்போ டிமாண்ட் என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்போ பூம் பீரியடில் வந்து டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா எல்லாருடைய வளர்ச்சி, எல்லாருடைய வேலையும் ஆட்டோமேட்டிக்காக தட் மீன் போயின்ட்டுருக்கு, கரெக்டாக போயின்ட்டுருக்கு, எல்லா ஏர்னிங் எல்லாம் கரெக்டாக வந்துனுக்குது, இன்கம் எல்லாம் கரெக்டாக வந்துனுக்குது. அப்போ வந்துட்டு இருக்கும்போது நம்மளுடைய நார்மல் லைஃப் ரொம்ப சூப்பராக அந்த ஸ்மூத்னஸ்ஸாக போகும். அதே ஏதோ ஒரு தட் மீன் ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்சஸ் வருது, ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம அதை ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அப்போ நம்மளுடைய லைஃப் லிவ்லிஹுட்டுக்கான தேவையெல்லாம் நம்ம கண்டினியூ பண்ண தான் செய்யணும். அப்போ இருக்கிற இன்கத்துக்குள்ளே நம்ம அதை ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், அதை இது பண்ணணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய டிமாண்ட் எல்லாம் என்ன பண்ணிப்போம், கம்மி பண்ணிப்போம். ஓகே, ஸோ ட்ரேட் ஆக்டிவிட்டி டூரிங் த பீரியட் ஆஃப் பூம்னா எக்கனாமிக்கில் நம்ம அந்த எக்கனாமிக் சைக்கிள்னு சொல்லுவோம். பூமு, ரெசெஷன், ரொம்ப டல் சுச்சுவேஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து ரிலீஃப் ஆன பிறகு மறுபடியும்
ஸோ பூம் அண்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி த டிமாண்ட் ஃபார் ஆல் கமாடிட்டி டென் டு இன்க்ரீஸ். On the contrary, அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட் சொல்கிறாங்க பாருமா, during the time of depressions. Okay, depression there is a general the slackening, ரொம்ப மந்தமாக இருக்குது, டிமாண்ட் என்ன இருக்குது, ரொம்ப மந்தமாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம். ஸ்லாக்னிங் மீன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. நம்ம அதான் இந்த குவாரண்டைன் டைமில் இப்போ நம்ம ஓரளவு ஃபேஸ் பண்ணி வந்துட்டோம். ஆனால் அந்த குவாரண்டைன் டைமில் நிறைய வந்து லாக்டவுன்ஸ் எல்லாம் போடும்போது எங்கேயுமே வெளியில் போக முடியல, வேலைக்கு போக முடியல. அப்போ இருக்கும்போது இன்கம்னு ஒன்று வரவே இல்லை. ஏற்கனவே கொஞ்சம் சேவ் பண்ண வச்சு தான் நம்ம. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருமா, அட்வர்டைஸ்மெண்ட். ஓகே, நம்ம இப்போ மோஸ்ட்டாக இந்த ரீசன்ட் டைமில் நம்ம ஆட் எல்லாம் ரொம்ப அட்ராக்டிவ்லாக இருக்குது. ஒரு கூட்ஸுடைய அந்த வாங்கணுன்ற தோணுது, வாங்கணும்னு ஒரு மென்டாலிட்டி நம்மளுக்கு எது மூலயமா வரும்னா சம் கூட்ஸில் வந்து அட்வர்டைஸ் மூலமா வரும். ஓகே, that advertisement in advanced capitalist countries advertising is a power. So கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரியில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கன்சிடரபிளான அமௌண்ட் அவங்க எதுக்காகவே ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்காகவே ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ தட் அட்வர்டைசிங் இட்ஸ் எ பவர்ஃபுல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப பவர்ஃபுல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுன்னு இது பண்ணுவாங்க. அவங்களுடைய கூட்ஸை வந்து அவங்களோட பிராண்டை வந்து ஒரு குட்வில்லாக ஆக்கணும். அவங்களுடைய கூட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் டிமாண்டை வந்து கிரியேட் பண்ணணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி அவங்க அட்வர்டைஸ் மூலிமா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுவாங்க. இன்க்ரீஸ் இந்த டிமாண்ட் இந்த மார்க்கெட். அப்போ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி வந்து டிமாண்டை வந்து என்ன பண்ணும், இன்க்ரீஸ் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் சேஞ்சஸ் இன் இன்கம் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் ஃபேமிலி இன்கம். ஓகே, நம்மளுடைய ஃபேமிலி இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய கன்சம்ஷன் என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். நம்மளுடைய ஃபேமிலி இன்கம் வந்து கம்மியாகுது, அதாவது வருமானம் வந்து அதிகமாக இருக்குது. திடீர்னு வந்து 20,000 தான் அப்பா வந்து வாங்கிட்டு இருந்தாங்க, இப்போ 30,000 வாங்குறாங்க, 40,000 வாங்குறாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலாக நம்மளுடைய கன்சம்ஷன் என்ன ஆகும், அதிகமாகும். ஸோ அதே வந்து ஃபேமிலி இன்கம் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு. ஏதோ ஒரு அன்ஃபார்ச்சுனேட் சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து அப்பா வேலைக்கு போக முடியாத சுச்சுவேஷன் இருக்குது, ஒரு தட் மீன் ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் மட்டும். ஓகே, இப்போ முடியாத சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது. அப்போ அந்த ஃபேமிலி வந்து ரொம்ப என்ன ஆகும், ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்கும். அப்போ அவங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டிமாண்ட் என்ன ஆகும், கம்மியாயிடும். ஓகே, ஸோ சேஞ்சஸ் இன் இன்கம். ஃபேமிலி இன்கம் இன்க்ரீஸ் த டிமாண்ட் ஃபார் டியூரபிள் குட்ஸ் லைக் வீடியோ ரெக்கார்டர், ஓகே, ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. Equal distribution of income enable the poor to get more income. Okay, so that as result in consumption level increases. அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அப்போ அது வேறு பாயிண்டில் வரும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே வந்து அப்போ நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்னா நம்மளோட நார்மலாக ஏர்ன் பண்ணுற குரூப்பால் பீப்புள் வந்து நம்மளோட டியூரபிள் குட்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே போயிட்டு காசை வச்சுன்னு வாங்க முடியாது. அப்போ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்ஸ்டால்மெண்ட்லேயோ அதை பே பண்ணுற மாதிரியே இருக்கும். ஓகே, ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் எனேபிள் புவர் டு கெட் மோர் இன்கம். அதே வந்து நம்ம கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரியில் ரிச் குரூப் ஆர் ரிச்சர் கெட் ரிச்சர், புவர் கெட்டட் புவரர். அப்போ வந்து அந்த அவங்களுடைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப கேப் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ரிச் ரொம்ப கம்மியான பீப்புள் அதிகமான இன்கத்தில் இருப்பாங்க. தட் மீன் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து புவர் ஃபேமிலியாகவே இருப்பாங்க. அதே வந்து ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும்போது, ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக எல்லாருக்கும் வந்து சமமான இன்கம் இருக்கும்போது, சமமான இன்கம்னா டாக்ஸேஷன் மூலிமா தான், கவர்மெண்ட் மூலிமா தான் அது பண்ண முடியும். அதுபோல் இருக்கிற பர்சன்ஸு ஈக்குவலைஸ்டு இன்கம் குரூப் எல்லாமே நார்மலாக இருக்காங்கன்னா அப்போ அங்கே வந்து என்ன ஆகுன்னு சொல்கிறாங்க, மோர் இன்கம் பெறுவாங்க. ஆஸ் அ ரிசல்ட் த கன்சம்ஷன் லெவல் அதுபோல் இருக்கிற டைமில் வந்து என்ன ஆகும், கன்சம்ஷன் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, சேஞ்சஸ் இன் பாப்புலேஷன். The demand for goods depend on the size of population. Automatically demand வந்து என்ன ஆகும், பாப்புலேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி சைஸ் ஆகும், தட் மீன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். And increased population tend to increase the demand for goods and decrease population. Okay, increased population கண்ட்ரியில் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க என்ன மாதிரியான கூட்ஸ் எவ்வளோ கூட்ஸ் பண்ணாலும் அதுக்கான டிமாண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதே பாப்புலேஷன் கம்மியாக இருக்கிற சிட்டிஸில் தட் மீன் கண்ட்ரிலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் கம்மியாக இருப்பாங்க, என்ன தான் கூட்ஸ் வாங்கினா கூட அதிக அளவில் அவங்களால கன்சியூம் பண்ண முடியாது. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன ஆகும், டிமாண்ட் கம்மியாயிடும். அப்போ இன்க்ரீஸ் பாப்புலேஷன் உள்ள கண்ட்ரியில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைனா, நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தோன்னா எல்லா குட்ஸுக்குமே டிமாண்ட் அதிகமாகவே இருக்கும். ரொம்ப கம்மியான பாப்புலேஷன் இருக்கிற வேட்டிகன் சிட்டி இது போல் கண்ட்ரிலெல்லாம் பார்த்தோன்னா, அர்ஜென்டினா இது போல் கண்ட்ரிலெலாம் பார்த்தோன்னா ரொம்ப டிமாண்ட் ஃபார் குட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, so that tend to decrease the demand. அதாவது decrease population ஆகும், decrease demand if other thing remain constant. other thing remain constant னா taste, ஓகே, தட் மீன் அவங்களுடைய இன்கம், அவங்களுடைய பேஷன்ஸ் எல்லாமே சேமாக இருக்கும். அதர் திங் ரிமைனிங் கான்ஸ்டன்ட், நம்மளுடைய ஸ்ட்ரெட்ரியஸ் பாரிபஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதெல்லாம் சேமாக இருக்கும்போது பாப்புலேஷனை வச்சு மட்டுமே நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகிறதா வந்து சொல்கிறாங்க. ஓகே, தீஸ் ஆர் த டிட்டர்மினன்ட். ஓகே, டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் டிமாண்ட், தீர்மானிக்கிற காரணிகள். டிமாண்டை அதாவது தேவையை தீர்மானிக்கிற காரணிகள் தான் நம்ம இப்போது 9 பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம்.
அப்படியே ஒன் டைம் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அதனால் லைன் பை லைன் ரீட் பண்ணுங்கள், தரவாக ரீட் பண்ணுங்கள். ஸோ வி வில் மீட் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஓகே, தேங்க்யூ. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. IIT MBBS தேர்வையான போதும் மோதி வென்றிடு. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45